समग्र मुद्दे चर्चा करवा जीएसटीवी स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर वीसी सिंगल सिविल हॉस्पिटल अग्रणी डॉक्टर है, साथ डॉक्टर चारुबेन मेहता पीडियाट्रिशियन है, तो सीआरसी सीनियर रिसर्च फेलो आनंदिता मेहता पण अपनी साथे जोड़ायेला है। स्वागत है तमामनु। सौप्रथम डॉक्टर सिंगल साहेब तमने पूछवा मांगी है, सरकार मोड़े मोड़े पण जागी है, निर्णय मोड़ो लेवायो है, परंतु जे रीते ओवरऑल जोवा जईए तो आ प्रकारना जे फास्ट फूड होय छे 2 मिनिट में तैयार थता आ प्रोडक्ट जो होय छे, आवी खाद्य वस्तुओं होय छे, ए लांबे गाळे नुकसान घणुं बधुं करती होय छे, शुं कहेशो? हवे आ जे प्रिझर्वेटिव वापरता जे खोराको छे जेमां पेक फूड आई जाय छे, मैगी छे, एना एवा बधा खोराकोनी अंदर प्रिझर्वेटिव जे वपराय छे एनो लॉन्ग टर्म यूज जो करवामां आवे तो एनी असर किडनी, हृदय अने मेदस्वीपणुं एटले के वेट वधारवाना चांसीस वधी जता होय छे अने मोस्टली हाइपरटेन्शन अने हृदय रोग जेवा गंभीर रोग पण थता होय छे। जी अनंदिताबेन तमने पूछवा मांगी छे, तमारे सीआरसी में पण आ प्रकारना टेस्ट माटे घणा प्रोडक्ट आवती होय छे, खास करीने मैगी पण आवी छे, शुं निष्कर्ष निकळ्यो छे तमारा टेस्ट दरमियान, रिसर्च दरमियान? हमारे लेबोरेटरी में 15 टाइप के इंस्टेंट नूडल्स के टेस्टिंग हुए हैं। जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी नूडल्स के में बहुत हाई अमाउंट ऑफ सोडियम और फैट पाया गया है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यूके एफएसए जो है उसके तहत सोडियम की मात्रा 130 मिलीग्राम से मैक्सिमम 600 मिलीग्राम होनी चाहिए। हमारे टेस्ट में हमने ये देखा है कि सभी ये जो इंस्टेंट नूडल्स हैं उसकी मात्रा 800 मिलीग्राम से लेकर 2000 मिलीग्राम तक हमने इसमें इंस्टेंट नूडल्स में सोडियम पाया है। जैसे कि आपने अभी सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि हाई लेवल्स ऑफ सोडियम से हाइपरटेंशन, हृदय रोग हो सकता है। सिर्फ सोडियम ही नहीं, हमारे नूडल्स में फैट की मात्रा भी बहुत अधिक पाई गई है। 3 से लेकर 20 ग्राम तक फैट हाई मतलब रेंज माना जाता है, लेकिन इस तरह के पैक्ड फूड्स में स्पेशली इंस्टेंट नूडल्स में हमने 15 से 25 ग्राम तक फैट पाया है। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये काफ़ी मात्रा में हमने पाया है, सोडियम और फैट जिसके रेगुलर सेवन से नुकसान हो सकता है बॉडी को। और ये भी देखा है कि जिस तरह लेबल्स में ये लोग क्लेम करते हैं कि फोर्टिफाइड विद आयरन है, कैल्शियम है, तो जितना वो लोग लेबल क्लेम करते हैं उतना लेबल में उतना लेवल्स नहीं होता है। जैसे 7 मिलीग्राम किसी ने क्लेम किया है, उसमें देखा गया तो 2 मिलीग्राम ही पाया गया है। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट जो बेनिफिशियल है कैल्शियम, आयरन, उसकी मात्रा कम है, लेकिन सोडियम, फैट की मात्रा हमें ज्यादा मिली है। अनंतिता जी, ये हानिकारक जो तत्व होते हैं क्यों ये यूज करते हैं फास्ट फूड में? इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते? मतलब इससे बेनिफिट तो होता ही नहीं है, लॉस ज्यादा है, तो फिर भी ये यूज क्यों करते हैं ये लोग? कोई भी पैकेज फूड्स में आप देखें तो क्योंकि वो पैकेज है इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव डालना होता है, विभिन्न टाइप की एडिटिव्स डालनी होती है, जैसे कलर है या उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कलर डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, एडिटिव्स डालते हैं, एमएसजी फ्लेवर एनहांसर है, फ्लेवर बढ़ाने के लिए ये सब डालते हैं। तो किसी भी खाद्य पदार्थ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, पैकेजिंग को लंबे टाइम तक शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये सब केमिकल्स की यूज होती है। डॉक्टर चारुबेन तमने पूछवा मांगी छे, तमे पीडियाट्रिशियन छो, मोटा भागे मैगी ए युवानो बुढ़ाओ पण खाता होय छे, परंतु बाळको सौथी वधारे खाता होय छे। स्कूलेथी आवीने थोड़ी घणी भूख लागी होय तो एना मम्माने कहेता होय छे के मम्मी मैगी बनी आपो। तो केटलुं नुकसानकारक साबित थई शके छे खास करीने बाळकोने, कारण के एमे एटलो इम्युनिटी पावर कदाच एटलो स्ट्रोंग भले होय, परंतु तेम छतां पण लांबे गाळे बाळको माटे आ केटलो नुकसानकारक साबित थई शके छे? आई विल इको द वर्ड्स ऑफ सिंगल साहेब एंड आनंदिताबेन के जे सोडियम अने फैटनु जे कंटेंट आनी अंदर होय छे तेना लीधे बाळकोने नुकसान थाय छे। शरूआतमां एब्डोमिनल सिम्टम्स एटले पेटने लगती बीमारी, जीआई अपसेट, ए लोको बाळकोने पेटमां चूंक आव्या करे, उल्टी थाय, उपका आवे, पछी कोईने एलर्जी एना कंटेंट्सथी एलर्जी होय तो ए लोकोने स्किनमा रेश, चामडीमां जे ढीमचा उपची आवे तेवी बीमारी थई शके। लांबे गाळे एनी साहेबे जेम कह्युं तेम हार्ट अने किडनी पर असर थई शके छे। उपरांत अमुक सायंटिस्टे जे स्टडी कर्या छे तेना प्रमाणे
લાંબા ગાળે રટાઈના અને બ્રેન એટલે આંખનો જે પડદો છે તેના ઉપર અને મગજના અમુક કોષો ઉપર પણ તેની અસર જોવા મળતી હોય છે. તમારા ધ્યાન પર આવા કોઈ કેસીસ આવ્યા છે ક્યાંક ને ક્યાંક એ સિમ્ટમ્સ ઉપરથી તમે પ્રિડિક્ટ કર્યું છે કે આ બાળક જે તે બાળક અથવા કોઈ પણ હોય એ મેગીનો કે મેગી જેવા પ્રોડક્ટનો વધારે પડતો યુઝ થતો હોય એને કારણે આવી તકલીફો તમારા ધ્યાન પર આવી હોય કોઈ કેસ કે એવું કંઈ? આપણે એક્ઝેક્ટલી એવો કોઈ કેસ આવ્યો નથી, પણ સીસુ જે છે લેડ ટોક્સિસિટીના 1 કે 2 કેસીસ જોવામાં મળતા હોય છે અને એમાં લેડના એકચ્યુઅલી બહુ બધા સોર્સિસ હોય છે. એન્વાયરમેન્ટમાં બાળકોને જે રમકડા, જે કલરફુલ રમકડા જે મળે છે, ટોયઝ જે સારા અને સસ્તા, દેખાવમાં સારા લાગે અને સસ્તા હોય, તેમાં લેડ એ લોકો જે પેઇન્ટ યુઝ કરે છે એ બાળકો મોઢામાં નાખે જાણતા અજાણતા, એટલે એની એબ્ઝોર્પ્શનથી એ જે સીસું જે છે તે બાળકોના પેટમાં જાય અને સીસાનું પણ સાઈડ ઇફેક્ટ જે આ જ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે કે શરૂઆતમાં એબ્ડોમેનના સિમ્ટમ ચાલુ થાય, પેટને લગતી બધી તકલીફ ચાલુ થાય, ઉલટી, ઉબકા, પેટનો દુખાવો, અને પછી ધીરે ધીરે જો બોડીમાં લેડનું પ્રમાણ એટલે સીસાનું પ્રમાણ વધતું જાય તો એક્યુટ લેડ એન્કેફેલોપેથી એટલે મગજમાં બાળકને ખેંચ પણ આવી શકે તે તકલીફ જોવા મળતી હોય છે. તેવા ફૂડ પેકેટ રિલેટેડ એવા અમે કોઈ કેસ હજી સુધી જોયા નથી, પણ આમાં કેવું છે, ઓવરલેપ છે. જેમ MSGની સાઇડ ઇફેક્ટમાં પણ એવું છે કે તે માઇગ્રેન અને તેને લગતી તકલીફ કરી શકે છે, તે રીતે લેડ એન્કેફેલોપેથીમાં પણ હેડેક, સીઝર્સ અને એ રીતના આવી શકે છે. એટલે એ તો એક્ઝેક્ટ આપણે રિસર્ચ અને સ્ટડી કરવો પડે. જી ચોક્કસથી. ડૉક્ટર સિંગલ સાહેબ, તમને પૂછવા માંગી છે, સરકાર જાગે છે, એ ભારતની ગણો કે ગુજરાતની ગણો, મોડે પણ જાગે છે. આ પ્રકારની જે પ્રોડક્ટ કદાચ આપણે યંગસ્ટર હતા ત્યારથી લોકો મેગી તો ખાતા જ હતા, શા માટે આટલી મોડે આવી ખબર પડી કે આમાં હાનિકારક તત્વો મેગી અને મેગી જેવા પ્રોડક્ટમાં આવેલા છે? એવું નથી લાગતું કે ઘણું મોડું થઈ ગયું છે સિંગલ સાહેબ? ઘણું મોડું તો થયું છે, પણ ક્યાંક આવા કેસીસ નોંધાયા હશે અને એના પરીક્ષણમાં એવું આવ્યું હશે કે આનું લીડનું પ્રમાણ વધારે છે. અમારા મેડિસિનમાં એડલ્ટ પેશન્ટો હિમોલાઇટિક એનિમિયા સાથે આવે છે અને લીડ પોઈઝનિંગ સાથે આવે છે, જેમાં દાંતના નીચેના જે પીડા આવે છે, દાંત સાથેના જે પીડા આવે છે, એમાં હાઇપરટ્રોફી ઓફ ગમ્સ થાય છે અને એમાંથી બ્લીડિંગ શરૂ થાય છે. બધા ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યા પછી બી કશું જોવા નથી મળતું, ત્યારે આપણે યુઝ્યુઅલી આ લીડ પોઈઝનિંગ છે કે નહીં એની આગળ તપાસ કરતા હોઈએ છીએ. હવે આ રેગ્યુલર ખાવામાં આવતા આ બધા ફૂડ્સ છે, હા, એ કન્ટિન્યુઅસ જો 5 કે વધારે વર્ષ સુધી રેગ્યુલર જો ખાવામાં આવે ત્યારે આ બધી સમસ્યાઓ ઊભી થતી હોય છે. સિંગલ સાહેબ, એટલે એવું કહી શકાય કે જે અત્યારના બાળકોને જોવા જઈએ તો ચશ્મા વહેલા આવતા જોવા, તમે જોતા હશો, નોટિસ કરતા હશો, તો સાથે સાથે દાંતની તકલીફ પણ બહુ છે. ત્યારે લોકો બહુ પાડતા હોય કે ચોકલેટ છોકરો બહુ ખાય છે એટલા માટે આવું થાય છે. ક્યાંક ને ક્યાંક આ મેગી પણ એક એની પાછળ કારણભૂત હોઈ શકે, એવું કહી શકાય કે કેમ? હા, કારણ કે આ મેગીમાં જે લીડનું પ્રમાણ જે વધારે હોય છે, જે હોવું જોઈએ 0.001%, આ અત્યારે મોર દેન 7% આવી રહ્યું છે. તો આ પર્સન્ટેજની અંદર એ ગમ્સની હાઇપરટ્રોફી કરે, એ જે પેઢા છે એ સૂજાય, એટલે નીચેનું જે મૂળ છે, દાંતનું મૂળ છે, એ નબળું પડે છે અને જેથી કરીને દાંતના બધા રોગો ઉત્પન્ન થાય છે. ચોક્કસથી બાળકોમાં દાંતના રોગો અને આંખોમાં ચશ્મા આવવાના કિસ્સા ધીરે ધીરે સતત છેલ્લા 4 થી 5 વર્ષમાં, 8-10 વર્ષમાં વધી ગયા છે. ક્યાંક ને ક્યાંક એની પાછળનું કારણ આ મેગી પણ હોઈ શકે છે અને મેગી જેવા પદાર્થો પણ હોઈ શકે છે. અનંતાજી, તમને પૂછવા માંગીશ, ખાસ કરીને તમારે ત્યાં CRCમાં સેમ્પલ ટેસ્ટ માટે આવતા હોય છે, જ્યારે ટેસ્ટ માટે આવતા હોય છે ત્યારે તમને ખબર પડે, અથવા જે તે વ્યક્તિ સેમ્પલ લઈને આવે ત્યારે એને ખબર પડે કે આ પ્રોડક્ટમાં આટલી વસ્તુ નુકસાનકારક રહેલી છે. પરંતુ જે લોકોને ખબર નથી હોતી, અવેર કરવા હોય, કઈ પ્રોડક્ટ વિશે અવેર કરી શકાય અને મેગી જેવી અન્ય એવી કઈ પ્રોડક્ટ છે જેમાં પ્રિકોશન લેવા જોઈએ, જેનાથી અવેર રહેવું જોઈએ? કોઈ બી પેકેજ ફૂડ્સ હોય જેમ કે પોટેટો चिप्स, एमा भी हम लोग को संशोधन કર્યું છે અને हमने देखा है कि उसमें भी बहुत हाई मात्रा में सोडियम और फैट, जैसे मैगी की तरह पोटैटो चिप्स भी बहुत लोकप्रिय है बच्चों में स्पेशली. वो लोग जितना मैगी खाते हैं उतने पोटैटो चिप्स भी उतने ही शौक से खाते हैं. इसलिए उसमें भी हमने पाया है कि बहुत हाई मात्रा में सोडियम और फैट होता है, उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स होता है. इसी तरह
पास्ता, पैकेज्ड पास्ता, रेडी टू ईट मील्स, वो रेडी टू ईट जो पैकेट्स में तैयार खाना मिलता है उसमें भी बहुत तरह के एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना होता है, इसलिए काफ़ी मात्रा में उसमें कलर, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। इसी तरह से पैकेज सूप्स जो मिलती है और जिसको कहते हैं कि बहुत हेल्दी है, आजकल एडवर्टाइजमेंट्स में बताते हैं, लेकिन हमने हमारे वहाँ पे टोमेटो सूप्स का भी परीक्षण किया है और उसमें लाइकोपीन कंटेंट जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी मात्रा हमने काफ़ी कम पाई है, लेकिन अगेन सोडियम और फैट और उसकी मात्रा काफ़ी, सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई है। सो पोटैटो चिप्स, पास्ता, रेडी टू ईट फूड्स, पैकेज्ड सूप्स, ये सब चीज़ें जो आजकल बहुत लोग, बहुत जिसकी तरफ झुकाव है लोगों का, स्पेशली बच्चों का, वो हमको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड नहीं मतलब पूरा खाना बंद कर देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ओकेजनल यूज़ होना चाहिए। जैसे आपने डॉक्टर के पास सुना कि इनके लंबे टाइम के यूज़ से ये सब इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो भी इफ़ेक्ट्स इन्होंने बताए, इसलिए उसका कम करना चाहिए, ओकेजनल यूज़ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैगी जैसे प्रोडक्ट्स हैं तो हम अगर ये मानते हैं कि वो एकदम बंद हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए देयर आर फ्यू थिंग्स वी कैन डू अबाउट इट। जैसे कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं उसको और पौष्टिक बनाने के लिए। गृहिणी उसमें वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं तो उसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए एग्स ऐड कर सकते हैं, उसमें पनीर, चीज़, टोफू, सोया चंक्स, ये सब ऐड करके उसकी पौष्टिकता बढ़ा सकते हैं अगर हम बच्चों को मैगी देना चाहते हैं वंस इन अ वाइल। लेकिन जैसे अगर हम ये कहते हैं कि इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर अ मेजर मील, मतलब लंच के वक्त मैगी दे दिया या डिनर के वक्त मैगी दे दिया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी यूज्ड एज अ स्नैक, स्नैक के तौर पर ही यूज़ होना चाहिए और ओकेजनली यूज़ होना चाहिए। उसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए हम ये सब एडिशन कर सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, पनीर, चीज़, एग्स, सोया विल इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट, विटामिन कंटेंट इस खाने की बढ़ सकती है। सेकेंडली, हमने हमारे परीक्षण में ये देखा कि उसके साथ जो सीजनिंग आती है, जो मसाला आती है, ज्यादातर सोडियम उसी में पाया जाता है और सूपी टाइप नूडल्स में पाया जाता है सोडियम। तो जब हम एल्डर्स को दे रहे हैं, एल्डरली लोगों को अगर दे रहे हैं मैगी, तो वो सीजनिंग आधा करके दें, आधी पैकेट ही दें, ताकि सोडियम की मात्रा हम इस तरह से भी कम कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट और 12 महीने से कम, मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चों को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, या तो अगर लें भी तो पैकेज पे देख लेना चाहिए कि वेदर वो पैकेज पे MSG है कि नहीं। अब लोगों को MSG काफ़ी बार लोग लिखते नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स, वो INS 621 के नाम से वो लोग उस पर छापते हैं, तो आम कंज्यूमर्स को शायद ये नंबर पता ना चले, इसलिए उनको अवेयर होना है, उसको देखना है कि MSG है कि नहीं। तो इस तरह से लिमिट करनी चाहिए પેકેજ ફૂડ્સ કી જી ચોક્કસથી જાગ્યા ત્યારથી સવારે એવું સમજીને ચાલવું જોઈએ। ડોક્ટર ચારુબેન તમને પૂછવા માંગી છે, જે રીતે સોડિયમની વાત કરી સાથે સાથે ગ્લુકોમાઇનની પણ વાત નીકળી છે, આમાં ગ્લુકોમાઇન પણ મોટી માત્રામાં આવા હોય છે, માત્રા કરતાં વધારે હોય છે, તો એ કેટલું ડેમેજ કરતું હોય છે, નુકસાનકારક કેટલું હોઈ શકે છે? મોનોસોડિયમ ગ્લુટામેટ, ગ્લુટામિન એસિડ એકચ્યુઅલી નોન એસેન્શિયલ અમાઇનો એસિડ છે જે નેચરલી બહુ જ અવેલેબલ હોય છે, પણ મોનોસોડિયમ ગ્લુટામેટ એટલે જે પ્રોસેસ્ડ સોલ્ટ હોય છે ગ્લુટામિક એસિડનો, તેને આ લોકો પ્રોસેસિંગ એટલે સિન્થેટિકલી પ્રોસેસ કરે છે। એમાં એ લોકો શુગર ફર્મેન્ટેડ બીટ અને તેનું યુઝ કરી અથવા તો સોયા પ્રોટીનનો એક્સ્ટ્રેક્ટને યુઝ કરી એનું ફર્મેન્ટેશન કરી અને સોડિયમ કન્ટેન્ટ એડ કરીને પછી એને મેનિપ્યુલેશન આખું જે પ્રોસેસિંગ જે કરે છે, તો દેટ ઇઝ મોર હાર્મફુલ। અને અજીનો મોટો જે સામાન્ય રસોઈ આપણે જે યુઝ કરતા હોય, ચાઇનીઝ ફૂડમાં પણ યુઝ થાય છે, તેનું તે કોમન નેમ છે મોનોસોડિયમ ગ્લુટામેટનું। એટલે એ ટેસ્ટ એન્હાન્સર અને ફૂડ એન્હાન્સર તરીકે બી એનો ખાસ ઉપયોગ થતો હોય છે। તો એનું જે સિન્થેટિક જે પ્રોસેસિંગ હોય છે દેટ ઇઝ મોર હાર્મફુલ। અને વત્તા મેડમે જેમ કહ્યું તેમ કે સોલ્ટનું પ્રમાણ 1170 ગ્રામ 100 ગ્રામ મેગીના પેકેટમાં મળે છે, તો તે રિક્વાયર્ડ અમાઉન્ટ કરતાં ઘણા વધારે પ્રમાણમાં છે।
એટલે ડેઈલી જે મીઠું ખાઈએ એના કરતાં પણ વધારે પ્રમાણમાં થઈ જાય છે. એક્ઝેક્ટલી, એટલે એનો જે ઉપયોગ છે એ લિમિટ કરવો જોઈએ. બીજું છે કે અજીનોમોટોની સાઇડ ઇફેક્ટમાં એલર્જી બહુ સામાન્ય રીતે જોવા મળતી છે. જે ચાઇનીઝ ફૂડ રેસ્ટોરન્ટ સિન્ડ્રોમ એવું એક સિન્ડ્રોમ છે કે ઘણી વખત ચાઇનીઝ ફૂડ ખાધા પછી એકદમથી ગળામાં ચોકિંગ ને બધું થવા માંડે, તો એ એની એકદમ ડ્રેડેડ એટલે હાર્મફુલ ઇફેક્ટ છે, જેમાં ડેથ પણ થઈ શકે છે. એટલે થ્રોટ સહિતની ઘણી બધી જગ્યાએ એનું ઇન્ફેક્શન અજીનોમોટોને કારણે એનું રિએક્શન આવતું હોય છે મોટે ભાગે. હા જી, ડૉક્ટર સંઘવી સાહેબ તમને પૂછવા માંગી છે, જે રીતે પ્રોડક્ટ હોય છે FSAIમાં એની પર સિક્કો મારેલો છે, તો અત્યારે આ પ્રજા જાગી છે, સરકાર પણ જાગી છે, તો આ સિક્કો કે ભાઈ સર્ટિફિકેટ કઈ રીતે મળતું હોય છે? આ પ્રકારનું બેન આઇટમ અથવા જે હોવું જોઈએ એના કરતાં પણ વધારે નુકસાનકારક વસ્તુઓ આવા ફૂડ પેકેટમાં હોય છે, ફૂડ આઇટમમાં હોય છે, તો ભાઈ સર્ટિફિકેટ FSAI નું કઈ રીતે મળી શકે આ લોકોને? હવે સર્ટિફિકેટ તો લેતા પહેલાં એમનું આ જે ફૂડ પ્રોડક્ટ છે એમનું ટેસ્ટિંગમાં જતું હોય છે અને એ ત્યાં ક્રોસ ચેક કરતા હોય છે અને ત્યાંથી જો ગ્રીન સિગ્નલ મળે કે ભાઈ આ સપ્રમાણમાં જે મિનિમમ માત્રાઓમાં જે યુઝ કરવામાં આવેલ જે મટીરિયલ છે હા એ શરીરને હાનિકારક નથી, ત્યારે જ આ લોકોને આવા સર્ટિફિકેટ મળતા હોય છે. પણ પાછળથી જે એડેડ વસ્તુઓ થતી હોય છે સેમ્પલ વગરની, હા એની અંદર તો માત્રાઓ ઘણી વધારે જોવા મળે છે. એટલે કે હા આનંદિતાજી, આ પ્રકારના જે કોઈ ટાઈમ ડ્યુરેશન હોય છે FSAI નું, જે ધારો કે 1 વર્ષ માટે એટલે રિન્યુ કરવાનું હોય સર્ટિફિકેટ, જ્યારે આ લોકો ટેસ્ટિંગ કરતા હોય ત્યારે પ્રોપર પ્રોડક્ટ આપતા હોય, પરંતુ જ્યારે માર્કેટમાં પ્રોડક્શન થઈને એ વસ્તુ જતી હોય ત્યારે એ માત્રા કે ધાર ધોરણનો કોઈ જ લેવા દેવા નથી રહેતી અને લોકો સુધી ધડલેથી આ વસ્તુ પહોંચે છે. હું તમને એક વાત કહેવા માંગુ છું કે આ ટાઈપની જે પ્રોસેસ્ડ ફૂડ છે એને પ્રોપ્રાઇટરી ફૂડ કહીએ છીએ, એના માટે ISમાં BIS સ્ટેન્ડર્ડ્સ કોઈ નથી. જી, તો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ એક તો સ્ટેન્ડર્ડ્સ હોવું જોઈએ આ ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ માટે. સ્ટેન્ડર્ડ્સ હોય છે રો મટીરિયલ્સ માટે, પણ જ્યારે આ ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ હોય છે એની કોઈ સ્ટેન્ડર્ડ્સ હજી સુધી પ્રોપર રીતે નથી. તો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ દેર શુડ બી પ્રોપર એટલે સ્ટેન્ડર્ડ્સ હોવી જોઈએ. આવી ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ, આવી પ્રોપ્રાઇટરી ફૂડ્સ માટે પ્રોપર સ્ટેન્ડર્ડ્સ હોવી જોઈએ. સેકન્ડ, અમે વીસી કે દુનિયાભરમાં ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝમાં UK FSAમાં દે આર ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ લોઅર એટલે મિનિમમ સોડિયમ મિનિમમ ફેટ તરફ જઈ રહ્યા છે. એ લોકોના જે લિમિટ્સ છે એ બહુ જ ઓછું છે અમારા કરતાં. તો FSSAI ને આ રિક્વેસ્ટ છે કે વી શુડ ઓલ્સો લુક એટ સોલ્ટ મિનિમાઇઝેશન એફર્ટ કહીએ છીએ કે સોલ્ટ ને ફેટ મિનિમાઇઝેશન એફર્ટ આ પેકેજ ફૂડ્સમાં. તો FSSAI ને એ અમે લોકોએ અપીલ બી કરી છે આફ્ટર આવર અમારા જ્યારે લેબોરેટરી પરીક્ષણ પછી. એટલે અહીંની ઇન્ડિયાની જે પ્રોડક્ટ હોય છે આ પ્રોડક્ટ કદાચ ક્યાંક ને ક્યાંક મેગી વિદેશોમાં પણ જાય છે, તો ત્યાં એ લોકો સ્ટાન્ડર્ડ જાળવી રાખે છે, પણ ઇન્ડિયામાં એ મેન્ટેન નથી કરતા. ઇન્ડિયાની સ્ટેન્ડર્ડ્સમાં હજી સોડિયમની ફેટની લિમિટ્સ એટલી ઓછી નથી જેટલી યુકેમાં છે. એટલે ઇન્ડિયા શુડ ઓલ્સો ફોલો ધ UK સ્ટેન્ડર્ડ્સ ધીમે ધીમે આવી જોઈએ. અને એ રીતે મેન્યુફેક્ચરર્સને બી અપીલ છે કે એ લોકો બી એમના પ્રોડક્ટ્સમાં ધીમે ધીમે ફેઝ વાઇઝ એ લોકો સોડિયમ ફેટની માત્રા घटाड़वानी कोशिश करे. नंबर 1. नंबर 2 कि ऐसा भी देखा गया है कि FSSAI 1 साल के लिए लाइसेंस देती है. जब 1 साल के बाद लाइसेंस रिन्यू करते हैं तब मैन्युफैक्चरर्स उनको सिर्फ उनकी तरफ का जो टेस्टिंग है, सैंपल टेस्टिंग का जो रिपोर्ट है वो दे देते, पर FSSAI अपनी तरफ से उसकी टेस्टिंग नहीं करते. रैंडमली अचानक चेकिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं होता? अचानक चेकिंग होना चाहिए और एवरी ईयर वो चेकिंग होना चाहिए. ये लोग जब पहली बार लाइसेंस लेते हैं तब सभी तरह की चेकिंग होती है. जब लाइसेंस रिन्यू होती है तब भी चेकिंग फिर से पूरी तरह से होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें बाहर आएंगी. सेकेंडली FSSAI का काम है स्टैंडर्ड्स बनाना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट स्टेट फूड अथॉरिटीज के पास होती है. तो हमें अपील है स्टेट फूड अथॉरिटीज से कि वो रैंडम चेकिंग करें, इस स्पेशली इस टाइप के फिनिश प्रोडक्ट्स की. वो लोग मार्केट में जाएं और रैंडमली सैंपल्स लें और उसकी इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी में चेकिंग होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम. जी,
ડોક્ટર ચારુબેન તમને પૂછવા માંગીશ, અમે આ તો થઈ મેગીની વાત, પણ એવી કઈ કઈ પ્રોડક્ટ જે છે જે બાળકો માટે ખરેખર હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે? ફાસ્ટ ફૂડ કલ્ચર બહુ વધી ગયું છે, બાળકો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હવે એના આદી થઈ ગયા છે, તો માતા પિતાને શું સજેસ્ટ કરવા માંગશો બાળકોના કે કઈ કઈ પ્રોડક્ટથી જનરલી દૂર રહેવું જોઈએ અથવા એનો ઓછો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? ચારુબેન, આપણે ઘરના વડીલો જેમ કહે છે કે ઘરનો ખોરાક પોષણયુક્ત ખોરાક બેસ્ટ ખોરાક છે. આપણે ઘણી વખત વેસ્ટર્ન કલ્ચરના દેખાવમાં આવીને બહારનો ખોરાક ફાસ્ટ ફૂડ અને એના પ્રત્યે જે લગાવ બતાવીએ છીએ, પ્લસ એ લોકો જે એને પ્રોડક્ટને એ લોકો જે પ્રમોટ કરે છે એ બહુ અલગ અલગ પ્રકારની જાહેરાતો જે એકદમ એડ્સથી જે એટ્રેક્ટ થાય છે બાળકો, તો એમાં આપણે જેમ મેડમે કહ્યું કે એકદમથી તો કંટ્રોલ અથવા તો અટકાવવું બહુ ડિફિકલ્ટ પડે, કારણ કે એકદમ આપણા કલ્ચરમાં વર્ણાઈ ગયું છે. તો એનો આપણે લિમિટેશન કરી શકીએ. વન્સ ઇન અ બ્લુ મૂન, અઠવાડિયામાં એકવાર, મહિનામાં એકવાર એ પેરેન્ટ્સ લિમિટ સેટ કરીને બાળકોને એનું એજ્યુકેશન આપે. પ્લસ જ્યારે શોપિંગ કરવા જાય તો આપણે મોલમાં પણ હવે ધીમે ધીમે મોલનો જે વધારો થયો છે, તો એમાં બાળકોને સાથે લઈ જઈને તેમને બતાવે કે આની અંદર કયા કયા પ્રોડક્ટ્સ છે. પ્લસ મધર બી એટલું અવેરનેસ રાખે કે આટલા ટેસ્ટ એન્હાન્સર, ઇમલ્સિફાયર્સ અને પ્રિઝર્વેટિવ્સ યુઝ થયા છે. જેટલા વધારે પ્રમાણમાં યુઝ થયા હોય તે પ્રોસેસ્ડ ફૂડનો ઉપયોગ કટ કરવો, ઓછો કરવો હિતાવ છે. અને સાથે આપણે ફૂડ એજ્યુકેશન, એટલે બાળકને પીડિયાટ્રિશિયનની વિઝિટ હોય તો પીડિયાટ્રિશિયન અને બાળક ટીચર્સનું ઘણું સાંભળતા હોય છે, તો આપણે સ્કૂલમાં પણ એ પ્રમાણે એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ્સ અને અવેરનેસ પ્રોગ્રામ્સ એસ્ટાબ્લિશ કરી અને બાળકોમાં અવેરનેસ લાવી શકીએ છીએ કે ઘરનો પોષણયુક્ત ખોરાક આપણે મધર થોડુંક એને વેરિએશન કરીને બનાવે, એને થોડું એટ્રેક્ટિવ કરીને બનાવે, તો બાળકને કદાચ એના પ્રત્યે પણ લગાવ થઈ શકે. એટલે એ ધીરે ધીરે ચેન્જ ઇઝ મસ્ટ, પણ એની શરૂઆત થવી જોઈએ. ચોક્કસથી. ડોક્ટર સિંગલ, અંતિમ સવાલ તમને પૂછવા માંગી છે. જે રીતે અરંદિતાબેને મુદ્દો ઉઠાવ્યો કે પ્રોડક્ટની જે હોય છે, પેકેટ હોય છે, એની પર જે નોર્મ્સ ને બધું લખેલું હોય છે કે આટલા આટલું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે, પરંતુ એને ફોલો થતું નથી, તો એ સંદર્ભે પણ કોઈ કડક રૂલ્સ હોવા જેવું નથી લાગતું? કારણ કે ફ્યુચરની એટલે ભારતનું ભવિષ્ય છે ક્યાંક ને ક્યાંક આ રીતે ડેમેજ થઈ રહ્યું છે. શું કહેશો? ના, કડક રૂલ્સ થોડા હોવા જોઈએ, કારણ કે આ જે ફાસ્ટ ફૂડ છે, આજકાલના બાળકો અને નવજુવાન છોકરાઓ કે નવજુવાન પેઢીની અંદર જો રેગ્યુલર આનું સેવન કરવામાં આવે તો મેડમે કીધું એમ નાના બાળકોને લીવર બી અફેક્ટ થતું હોય છે, કિડની બી અફેક્ટ થતી હોય છે અને મગજની બી બીમારીઓ થતી હોય છે, જેવી કે ખેંચ. હવે એક વખત જો ખેંચ આવે તો ખેંચને લીધે જે બ્રેનના જે કોષો છે એનું શોષણ થતું હોય છે, સુકાઈ જતા હોય છે અને ધીરે ધીરે એને યાદ કરવાની શક્તિ બી ઓછી થઈ જતી હોય છે. તો આ લાંબે ગાળે આ બધું અટકાવવા માટે આ હેલ્થ એજ્યુકેશન બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે. જી, ચોક્કસથી. જે રીતે જોવા જઈએ તો કોઈની હત્યા સંદર્ભે એક ઝાટકી હત્યા થતી હોય છે તો એને સજા થતી હોય છે, પરંતુ આ જે સ્લો પોઈઝન આપતી આવી પ્રોડક્ટ જે હોય છે એની ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ, એ પ્રકારનો મત ધીરે ધીરે ભારતમાં ઉભો થયો છે. મેગી એક પ્રોડક્ટ છે, પરંતુ અન્ય પ્રોડક્ટની પણ આ રીતે રેન્ડમલી અચાનક તપાસ થવી જોઈએ અને તે સંદર્ભે પણ એવી પ્રોડક્ટોને બેન થવું જોઈએ. અમેરિકા, યુએસમાં કે યુકેમાં જે રીતે FSSAI જેવું જે નોર્મ્સ છે એ કડક છે, એ પ્રકારના નોર્મ્સ અહીંયા પણ કડક થવા જરૂરી છે, તો જ ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતની ભાવિ પેઢીને નુકસાન થતું અટકી શકે છે. આ સમગ્ર ચર્ચામાં જોડાવા બદલ આપ તમામ મહાનુભાવોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આ હતી અમારી વિશેષ રજૂઆત. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો GSTV. નમસ્કાર.